अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद में नए मंडलों के ऐलान के साथ ही सरकारी दफातर का इफ्तिताह, हुक्काम को अवामी खिदमात की फ़राहमी के लिए इक़दाम की हिदायत। आदिलाबाद में नेशनल बुक ट्रस्ट की मोबाइल लाइब्रेरी का ज़िला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह, तलबा को किताबों से फ़ायदा उठाने ज़िला कलेक्टर का मशवरा। अपग्रेड के ज़ेर एहतमाम जॉब मेले में नौजवानों की बड़ी तादाद की शिरकत, मुंतखब उम्मीदवारों को ऑफ़र लेटर्स देने का ऐलान। प्राइवेट सेक्टर में दस्तयाब मौक़े से इस्तिफ़ादा करने प्रिंसिपल अतीक़ा बेगम का तलबा को मशवरा। आदिलाबाद हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया का सालाना उर्स मुबारक, शाही संदल से किया गया आगाज़। दरगाह कमेटी सदर मोहम्मद अशरफ व दीगर अक़ीदतमंदों की शिरकत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब ख़बरों की तफसील। आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर रॉजर शीशा ने कहा कि हुकूमत ने अवामी खिदमात की फ़राहमी को आसान बनाने के लिए नए मंडल्स कायम किए हैं। हाल ही में नए तौर पर कायम होने वाले भुरज और सात नाला मंडलों में MRO और MPDO के दफ्तर का चारशंबे के रोज़ ज़िला कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी और ट्रेनी कलेक्टर समेत RDO विनोद कुमार, ZP CEO जितेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में पूजा के साथ इफ्तिताह किया। हुक्काम ने मुतल्लिक़ा अहदेदारान से कहा कि वो अवाम के करीब रहकर उनकी ज़रूरी खिदमत फ़राहम करे और अवाम के मसाइल का फ़ौरी हल निकाले। इन्होंने मज़ीद कहा कि उन मंडलों को मिसाली बनाते हुए उन्हें मज़ीद फ़आल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। आइंदा दिनों में अवाम को मज़ीद खिदमत फ़राहम करने के लिए ज़रूरी दफातर कायम करने का भी ऐलान किया। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय। నమస్కారం. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో రెండు కొత్త మండల్ సంబంధించిన మండల్ ఆఫీసెస్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఒకటి బోరాజ్లో MRO ఆఫీస్, MPD ఆఫీస్, తర్వాత ఈరోజు ఇప్పుడు సాత్నాలలో MRO ఆఫీస్, MPD ఆఫీస్. సో అందరూ ప్రజలకి, ముఖ్యంగా బోరాజ్ మండల్లో ఉన్న 17 గ్రామ పంచాయతీ ప్రజలకి, ఇక్కడ సాత్నాలలో ఉన్న కూడా గ్రామ ప్రజలు వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. సో ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు బేసికల్గా ఈ రెండు కొత్త మండల్ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలకి కొత్త మండల్ ద్వారా మంచి సర్వీసెస్ కూడా అందాలి. అవి సర్టిఫికెట్స్ కావచ్చు, లేదు వారి ల్యాండ్ సమస్యలు కూడా ఏవైతే కావచ్చు, వాటన్నిటి కూడా మా స్టాఫ్ కూడా దగ్గరే ఉండి మళ్ళీ ఆ సమస్యలు కూడా తప్పకుండా రిజాల్వ్ చేయాలి. ఆ స్టాఫ్కి కూడా నేను ఆదేశాలు ఇస్తూ, ప్రజలు కూడా మా స్టాఫ్కి మొత్తం కోఆపరేట్ చేస్తూ రెండు మండలాలు ఒక ఆదర్శంగా మండలంగా అన్ని సర్వీసెస్ ప్రజలకి ఇవ్వాలి. మళ్ళీ రాబోయే ఏవైతే ఎన్నికలు కూడా కావచ్చు, దాంట్లో కూడా మళ్ళీ కొత్త మండలాలంటే కొత్త మళ్ళీ అక్కడ మండల ప్రజా పరిషత్ వారు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, తర్వాత గ్రామ ప్రజలు అందరూ కలిసి రెండు మండలాల ఆదర్శంగా మండలాలు ఉండి అన్ని సర్వీసెస్ ప్రజలకి దగ్గరగా కూడా అందాలి. నేను భగవంతుని కోరుతూ మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ ప్రజలకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजा शीशा ने कहा कि किताबें अच्छे दोस्त की तरह हैं और उनमें बेशुमार इल्म छुपा होता है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के ज़ेर एहतमाम किताबों की मोबाइल लाइब्रेरी का चारशंबे के रोज़ इफ्तिताह करते हुए
ज़िला कलेक्टर ने इसका इफ्तिताह गर्ल्स हाई स्कूल के करीब रिबन काट कर किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर के अलावा DEO प्रणीता व दीगर मौजूद थे। इन्होंने किताबों का जायज़ा भी लिया। कलेक्टर ने कहा कि ये मोबाइल लाइब्रेरी ज़िले में 4 दिनों तक मौजूद रहेगी और इन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो इस लाइब्रेरी में मौजूद अच्छी किताबों का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। For students, sir, it will be a discount of flat 10%. For the school, it will be 25% discount. సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది కదా రివిజన్ స్లిప్ టెస్ట్ మనం పొద్దున ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా 1 మంత్ ఉంది ఈరోజు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఒక మొబైల్ బుక్ ఆన్ వీల్స్ ఈరోజు గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో బేసికల్గా మనం చాలా ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కానీ తర్వాత ఇంకా మనం ఎవరైతే మహనీయులు ఉన్నారో వారు సంబంధించిన జీవన చరిత్రం బుక్స్ కానీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ సంబంధించిన బుక్స్ కానీ అంటే అన్ని రంగం సంబంధించిన అటు సైన్స్ కావచ్చు, హిస్టరీ కావచ్చు, ఇటు పాలిటీ కావచ్చు, కాన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, వాటన్నిటి సంబంధించిన ఇక్కడ బుక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. బేసికల్గా పిల్లలకి డిస్కౌంట్లో కూడా వారు ఇస్తారు. తర్వాత ఒకవేళ అక్కడ స్కూల్స్లో కూడా వాళ్ళు ఇది పర్చేస్ చేయాలి అంటే వాటి కూడా ఇంకా 20-30% డిస్కౌంట్లో కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు అండ్ తర్వాత HMC కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఇంకా ఏమైనా బుక్స్, ఎందుకంటే ఇందాక జస్ట్ ఒక NRI సంస్థ ద్వారా లైబ్రరీ రూమ్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. NRI వాసవి అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి ఒక లైబ్రరీ మనం బుక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కూడా బుక్స్ యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఒకవేళ ఎవరైనా చదవకపోయినా కూడా అక్కడే మళ్ళీ బుక్స్ కూడా చూసుకొని మళ్ళీ అక్కడ కూడా కొంత టైం స్పెండ్ చేసుకొని చదవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. మేజర్గా దీంతోపాటు ఇది మనం ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి తర్వాత నెరెడిగొండ, ఈచోడ, బోత్, ఇందర్వెల్లి, ఉట్నూర్, సో ఇట్లా 4 days ఈ నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ సంబంధించిన ఈ బుక్స్ ఆన్ వీల్స్ మన డిస్ట్రిక్ట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా, ఎందుకంటే చదవడంతోనే మనం అన్నీ నేర్చుకోగలుగుతాము. ఇప్పుడు ఏమైనా ఫ్యూచర్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా తయారు చేయాలి, మంచి ఎక్కడ రిజల్ట్స్ తీసుకొని రావాలి అంటే నాలెడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. अपग्रेड की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली जॉब मेला को ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिला। चाशमी के रोज़ शहर के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज में होने वाले इस जॉब मेले में ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बेरोज़गार नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने नामों का इंदराज कराया। इसके बाद इंटरव्यू के सेशंस का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल अतीक़ा बेगम ने कहा कि नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में दस्तियाब मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुंतज़िमीन ने बताया कि मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को ऑफ़र लेटर्स भेजे जाएंगे। There are two different sectors. One is public sector, one is union bank. ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేశారు. TSKC అండ్ అప్గ్రేడ్ కొలాబరేషన్తోని ఈ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ జరుగుతుంది. కుమార్ అండ్ వినయ్ ఏరియా మేనేజర్ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ కొరకి వచ్చారు. ఇక్కడ 150 మెంబర్స్ ఈ ఇంటర్వ్యూ కొరకి వచ్చారు. కంపెనీస్ HDFC బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కొరకి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్లో ఉన్న అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కొరకి
ఇది మంచి అవకాశం ఉంది. వీళ్ళ కొరకి మా కాలేజ్ నుంచి చాలా రోజుల నుంచి ఈ అవకాశం గురించి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి వీళ్ళకు పిలిచారు. కాబట్టి అందరు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి ఇది మంచి అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇంకా ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా 11th రోజు మేము ఇంకొకటి జాబ్ ప్లేస్మెంట్ పెట్టాలా అని ఉంది. సో ఇంటర్వ్యూలో ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంది, ఇంకా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వీళ్ళకి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. आदिलाबाद की मशहूर मारूफ दरगाह कुतुबुल अख्ताब मखदूम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह चांदा शरीफ का सालाना उर्स के शाही तकरीबात का बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ गुज़िश्ता रात को जामा मस्जिद से शाही संदल से आगाज़ हुआ। 6 फरवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा दरगाह शरीफ चांदा में महफिल समा और 8 फरवरी बरोज़ हफ्ते को सालाना उर्स मुबारक मुनक़्क़िद होगा। समा और उर्स मुबारक के मौक़े पर महफिल क़वाली का अहतमाम भी किया गया। तक़ारीब में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन के लिए ताम का नज़्म रहेगा और ख़वातीन के लिए अलहदा पर्दे के इंतज़ाम रखे गए हैं। सदर दरगाह कमेटी चांदा शरीफ मोहम्मद अशरफ और दीगर ज़िम्मेदारान ने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शहरियान आदिलाबाद अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन से हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया के उर्स मुबारक में शिरकत व इस्तिफ़ादे की अपील की है। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला बिला किसी रुकावट के चल रहा है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ
నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా. अदलाबाद शहर के कुमरम भीम कॉलोनी में झोपड़ियां बनाकर रहने वाले आदिवासियों ने सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज़ बुलंद की। तुड़ुम दिब्बा तंजीम की क़यादत में इन्होंने पोस्ट कार्ड के ज़रिए एहतजाज किया और कॉलोनी से पोस्ट ऑफिस तक एक बड़ा जुलूस निकाला। ज़िला पोस्टल डिपार्टमेंट के दफ्तर के सामने आदिवासी सकाफ़त और रिवायत के मुताबिक इन्होंने पोस्ट बॉक्स की पूजा की। उसके बाद इज्तिमाई तौर पर पोस्ट कार्ड्स को संदूक में डाला गया। रियासती सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नेशनल एसटी कमीशन के चेयरपर्सन, रियासती गवर्नर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक राधे को ख़त लिखकर इन्होंने अपनी मुश्किलात हल करने की दरख्वास्त की। ఈరోజు కొమరం భీముగూడ నిర్వహణ కమిటీ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుం దెబ్బ ఆధ్వర్యంలో కొమరం భీము కాలనీ నుండి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం పోస్టల్ కార్యాలయంకు పాదయాత్రగా వచ్చి కొమరం భీము కాలనీలో నివాసిస్తున్నటువంటి అడవి బిడ్డల ఆవాసాలకు నీళ్లు, కరెంటు, విద్య, వైద్య, రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతూ మానవతా దృక్పథంతో స్పందించి భారతదేశ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీజీ గారు, ఎస్టీ చైర్పర్సన్స్ అనంత్ సింగ్ ఆర్య గారు, అదేవిధంగా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అలోక్ ఆరాధే గారు, రాష్ట్ర గవర్నరు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఇట్లా ఆరుగురికి మేము కూడా ఈరోజు ఆదివాసీలందరూ కూడా మాకు మా యొక్క ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఈ సమస్యలను నీళ్లు, కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి ఇక్కడ వరకు పాదయాత్రగా వచ్చి ఉత్తరాలు వేయడం జరిగింది. కాబట్టి మేమేమంటున్నామంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీళ్ళందరూ కూడా స్పందించి మా యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుం దెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ, జిల్లా కమిటీ, అనుబంధ సంఘాలు, కుల సంఘాలు అందరి ఆధ్వర్యంలో మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। एससी की तबक़ाती तख़सीस के ख़िलाफ़ माला तंजीम की क़यादत में एहतजाज के दौरान मामूली कशीदगी पैदा हुई। असम्बली में सीएम रेवंत रेड्डी ने एससी तबक़ाती तख़सीस की हिमायत करते हुए मालियों के साथ नाइंसाफ़ी का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इस पर तंजीम के रहनुमाओं ने एहतजाज किया। कलेक्टर चौक में सीएम की फ्लैक्सी को नज़र आतिश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके नतीजे में मामूली धक्कम-पेल हुई। माला फलाही तंजीम के ज़िला सदर रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने एक तरफ़ा तौर पर एक कम्यूनिटी की रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया है। इन्होंने कहा कि जामे ख़ानदानी सर्वे में माला तबक़े को अलहदा दिखाने की वजह से उनकी तादाद कम नज़र आई। 26 ज़ैली तबक़ों के हामिल मालियों के लिए 5% रिजर्वेशन देने को नाइंसाफ़ी करार दिया। तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि कमेटी में मालियों के नुमाइंदे शामिल किए बगैर ही एक तरफ़ा फ़ैसला किया गया है। इन्होंने मुतालबा किया कि तख़सीस बिल के तमाम नुकात को दोबारा जायज़ा लिया जाए। ఆదిలాబాద్ మాల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు వర్గీకరణకు అనుకూలమైనటువంటి బిల్లు అసెంబ్లీలో పెట్టడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్క వర్గానికే కొమ్ము కాస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మిగతా మాలలందరినీ కూడా గాయపరుస్తూ తను ఏకపక్షంగా వర్గీకరణ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపడం అనేది జరిగింది. దీన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మాలలందరూ కూడా మాల ఉపకులాలు 26 సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు ఏదైతే సర్వే చేసిండ్రో ఆ సర్వేలో కనీసం
మాల అని కూడా సర్వేల పొందుపరచకుండా, మాలకు సంబంధించింది పర్టికులర్గా పొందుపరచకుండా, అదే మాదిగ వర్గానికి అయితే మాదిగాని పొందుపరిచి మాలకు మాత్రం ప్రత్యేకంగా సర్వేలో కూడా గుర్తింపునివ్వకుండా ఈరోజు మాలల్ని కించపరచడానికి, అదేవిధంగా సర్వేల పూర్తిగా మాల కులాన్ని రానివ్వకుండా ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కుట్ర చేయడం జరిగింది. దీన్ని మేము మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్నాం. నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రాజ్యాంగం ప్రకారం 341 ఆర్టికల్ ప్రకారం మేము చేయమని చెప్పాం. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి హెచ్చరిస్తున్నాం. ఏంటంటే రాబోయే తరంలో మీరు ఏదైతే ఎలక్షన్లు లోకల్ బాడీ కానీ మిగతా బాడీ ఎలక్షన్లు కానీ మాలల యొక్క సత్తా ఏంటో నీకు రుచి చూపాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం. चाशंबे के रोज़ मज़दूर और किसान यूनियनों के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आदिलाबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर कायदीन ने मुतालबा किया कि मरकज़ी बजट में रियासत को फ़ंड्स फराहम न करने वाले बीजेपी के MP और MLA इस्तीफ़ा दें। इन्होंने 4 मेहनतकश कोर्ट को ख़त्म करने, ज़िले के लिए ख़ुसूसी फ़ंड्स मुख्तस करके तरक्याती कामों को तेज़ करने और टेक्सटाइल्स पार्क व हवाई अड्डे के क़याम का मुतालबा किया। ఇలా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ల కార్యాలయం ముంట నిరసన ధర్నాలు తెలపడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం కేంద్ర ప్రభుత్వం వందల సంవత్సరాలు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి 44 చట్టాలను కుదించి 4 కోడ్లను తీసుకురావడంను అవి వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే రైతు నల్ల 3 చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. వీటిని కూడా వెంటనే రద్దు చేసి ఇలా సాయినాథన్ సిఫారసును అమలు చేసి రైతులకు కనీస మద్దతు ధర ఇచ్చి ఈ దేశ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొన్న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంకు కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా దేశంలోనే వెనుకబడ్డటువంటి జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఈ రోజు వరకు 76 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈ రోజు వరకు అభివృద్ధికి నోచుకొని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఈ జిల్లా నుండి ఇలా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బీజేపీ ప్రభుత్వంకు ఒక ఎంపీని గెలిపించి పార్లమెంటుకు పంపితే అక్కడ నోరు మెదపకుండా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి ఆర్మూర్ వరకు రైల్వే లైన్ వేస్తే ఇలా చిరకాల ఆదిలాబాద్ జిల్లా చిరకాల కళ ఇలా విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేస్తామని ఎన్నో పూజలు శంకుస్థాపనలు చేసిండ్రు. ఈ రోజు వరకు కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇలా విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయలే. ఇలా 100 సంవత్సరాలు సరిపడ ముడి సరుకున్నటువంటి సీసీఐ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని కూడా ఇలా రీఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుండి నేటి వరకు పోరాడుతున్నా కానీ 2014లో ఏర్పడ్డటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదిలాబాద్ జిల్లా పట్ల ఇలా చిన్న చూపు చూడడం. चरवाहे मुश्ताइल हो गए और कहा कि जब उन्होंने पूछा कि महकमा जंगलात के एहलकार उन्हें जंगल में अपने मवेशी चराने से क्यों रोक रहे हैं तो उन पर हमला कर दिया गया। चाशंबे के रोज़ मंचिल ज़िले के जन्नारा मंडल में महकमा जंगलात के ईंधन पल्ली में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इन्होंने मवेशियों को दफ्तर में लेकर गेट के सामने एहतजाज किया। मवेशी चराने वाले सवाल कर रहे हैं कि जब वो अपने मवेशी चराने गए तो उन्होंने उन पर क्या जुल्म उठाया। इन्होंने आला हुक्काम से महकमा जंगलात के एहलकारों के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिन्होंने उन्हें रोका और उन पर हमला किया। महकमा जंगलात के हुक्काम का कहना है कि चरवाहों को अपने मवेशियों को उनके लिए मुकर्रर करदा इलाक़ों में चराना चाहिए और इसके बजाय वो ममनुआ इलाक़े में चर रहे हैं।
ఒక్క వయసు కాడ వచ్చిండు, ఒక్కరిని వచ్చి తలవాటి గుంజిండు. గుంజినాక ఎవరు గుంజిండా ఎట్లా అయిందిరా అని మేము అడిగినాం. అడిగితే నువ్వు గలవాటి గుండు నీకు కారణం ఏమున్నారా మనం అడుగుదాం కానీ మేము ముగ్గురం పోయినాం. పోయేవరకల్లా మేడం సార్లు ఫోన్ చేసిన అంటున్నాడు. వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేసిండంటే మీరు ఎందుకు వచ్చిండు, మా బార్డర్లకు మీరు ఎత్తొచ్చిండు అని మమ్మల్ని వాదించితే అమ్మ మీరు పెంచిన గడ్డలకు రాలే, మీరు చెట్టు పెట్టినందుకు రాలేదు, ఈ కంకాకు అన్నం తినడానికి వచ్చినాయి అని నేను అన్నాక నువ్వు మా వెనుక మర్రవాడతావరా ఆడు డ్రైవర్ వాడు ఇంకో మంచిది చేయడం పడితే నేను చేయటం పెట్టినాక మళ్ళా అటు కొట్టసాట కాక మళ్ళీ నా చేతులకి వెళ్ళి కట్టె గుంజుకొని నన్నే 4 దెబ్బలు కొట్టింది. అయితే మనకు అటవీ నిర్ణయించిన దాని ప్రకారంగా మేము ఇందనపల్లి నార్త్ బిట్లో ఒక 3 కంపార్ట్మెంట్లు ఆవులను కానీ పశువులను కానీ మేకలను మేపుకోవడానికి ఇచ్చినాము. ఆ కంపార్ట్మెంట్ నెంబర్లు ఏంటంటే 238, 239, 240. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎలాంటి అధికారుల మాటలు వినకుండా వీళ్ళు బలవంతంగా 179 కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్న గ్రాస్ ప్లాట్ అన్నింటినీ మేపడానికి ప్రయత్నించగా మా యొక్క బీటాఫీస్ సెక్షన్ అధికారులు వెళ్ళి వాళ్ళని వారించినారు. తర్వాత అదేవిధంగా నేను కూడా ఈవినింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ బర్రెలు మొత్తం జమ చేసి కనిపించినారు. బాబు వీళ్ళకు పర్మిషన్ ఇక్కడ వెళ్ళకూడదు, మీకు ఇచ్చిన ఏరియాలో మీరు మేపుకోవాలని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినకుండా బలవంతంగా మళ్ళీ అన్ని తీసుకొచ్చి ట్రైన్ దగ్గర ధర్నా చేస్తున్నారు. मंचिला ज़िले के जन्नाराम में टाइगर जोन मुतासिरीन ने जंगलाती महकमे की पाबंदियां हटाने का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की कॉल दी। यह एहतजाज पुरअमन तौर पर जारी है। इस एहतजाज में जन्नाराम मंडल के तमाम तबक़ों के लोग खुद ब खुद बंद में शरीक होकर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने जमा हुए। पुलिस को इत्तला मिलते ही वहाँ पहुँची और इंतखाबी ज़ाब्ते के पेश नज़र एहतजाज ना करने की हिदायत दी। एहतजाज करने वालों ने कहा कि वो जंगलाती महकमे की पाबंदियों को और कितने दिनों तक बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने कहा कि इतने दिनों तक दबाव में रहने के बाद वो अब एहतजाज करने के लिए बाहर निकले हैं। उनका कहना था कि जन्नाराम की बका के लिए जंगलाती महकमे की पाबंदियां हटाने तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ఈ టైగర్ జూన్ వచ్చిన కాడికి వెళ్ళి 4-వీలర్కు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. నైట్ పూట ఒకవేళ పేషెంట్ని తీసుకొని పోయినా వెళ్ళడం లేదు. నైట్ పూట డ్రైవర్ అనేటోడు లైసెన్స్ పెట్టుకుంటాడు జేబులో, కానీ ఆధార్ కార్డు మాత్రం పెట్టుకోడు. ఆధార్ కార్డు ఉంటే బండి వదులుతామా నిన్న నన్ను అన్నారు. ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ కాడ ఇంజన్పల్లి కాడ ఆధార్ కార్డు తీసుకొని రా అప్పుడు వదిలిపెడతామన్నారు. నైట్ పూట పేషెంట్ రిటర్న్ తీసుకుపోవాలన్నా మా 4-వీలర్కి ఇబ్బంది ఉంది. ఈ ఐచరోళ్ళు ఉన్నారు మా వాళ్ళు, పోయి వస్తారు ఆదిలాబాద్కు పత్తి అన్లోడ్ చేసి. వాడు ఆకలి మంటతోడు ఉంటాడు. ఆడ ఇంజన్పల్లి కాడ ఆపి మరి నువ్వు నైట్ పూట నిన్ను వదిలాము అంటే వాని పరిస్థితి ఏంది? అక్కడ దోమలాల వండుకుంటే వాని పరిస్థితి ఏంది? ఇంటికాడ పిల్లలేంది? వాని పరిస్థితి ఏంది? మీ ఫారెస్ట్కి ఇంత ఆదాయం వస్తుంది, మీరు కంచి కట్టుకోండి, ఈ చెక్ పోస్టులు ఎత్తేయండి. చెక్ పోస్టులతో వచ్చే లాభం మీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళకే ఉంది. కానీ అంటే ఇవన్నీ రూట్లు గిట్లు అన్నీ బంద్ చేసి నిమ్మలంగా కట్టె దాటిద్దామని మీరు చూసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కరిని ఫారెస్ట్ ఇంట్లో కోటి రూపాయల కట్టె ఉంది. నార్మల్ జనం ఇంట్లో వాడు మంచం చేసుకోవాలనుకుంటే వాడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ ఒక్కడిస్తాడు, ఇంకోటి వచ్చి సీజ్ చేస్తాడు. ఎవడన్నా కట్టె చేయించుకోవాలి, ఎవడన్నా కట్టె పొయ్యిలో చనిపోయినా కానీ పొయ్యిల కట్టెలకు కొనియడం లేదు. మీకు ఏదున్నా కానీ మీరు ఇప్పుడు ఈ టైగర్ జోన్ మీరు చేసి ఏంటంటే మొత్తం లోడ్లు దాటియడానికే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు చేసిన పని. కానీ దీనివల్ల జనాలకైతే ఏం ఉపయోగం లేదు, మోటార్ లైన్ వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేదు. మోటార్ లైన్ వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది వెనుకబడిపోతున్నాం. నైట్ పూట ఏదున్నా కానీ తీసుకుపోనిస్తలేరు మమ్మలను. పేషెంట్ని తీసుకుపోనిస్తలేరు. పోంగా పేషెంట్ అంటే వదిలిపెడుతుండ్రు. రాంగమాన ఎంటీ బండికి మాకు ఆధార్ కార్డు కావాలంటాడు. ఆధార్ కార్డు జేబులో పెట్టుకుంటాడా సార్? ఏదున్నా లైసెన్స్ జేబులు ఉంటుంది, బండి పేపర్లు ఉంటాయి బండ్లే. అది కాదనకుండా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుడు చాలా ఇదేమైనా విషయం సార్ ఇది. चन्नूर की 5 काटन मिलों में गुज़िश्ता 10 दिनों से कपास की खरीदारी बंद है, जिस पर काश्तकारों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। काश्तकारों ने अपने 7
लाए हुए कपास को मार्केट कमेटी ऑफिस के सामने सड़क पर रख कर धरना दिया। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि कपास ले जाने वाली तमाम गाड़ियों को टोकन दिए जाएं, बसूरत दीगर टोकन सिस्टम को ख़त्म किया जाए और कपास के तमाम काश्तकारों से कपास की मुकम्मल ख़रीदारी की जाए। किसानों ने अवामी नुमाइंदों और ज़िला कलेक्टर से फौरी तौर पर जवाब देने और उनके साथ मसले को हल करने की दरख्वास्त की। రైతుల ఐక్యత ఐక్యత రైతుల ఐక్యత రైతుల ఐక్యత టోకెన్ సిస్టమ్ లేకుండా రైతుల బండ్లను వెంటనే టోకెన్ సిస్టమ్ లేకుండా రైతుల బండ్లను వెంటనే రైతుల ఐక్యత టోకెన్ సిస్టమ్ లేకుండా రైతుల పత్తిని వెంటనే టోకెన్ సిస్టమ్ లేకుండా రైతుల పత్తిని వెంటనే సిపిఓ డౌన్ డౌన్ సిపిఓ డౌన్ డౌన్ సిపిఓ డౌన్ డౌన్ సిపిఓ డౌన్ డౌన్ రైతుల ఐక్యత కమిటీ పరిధిలో 5 జిన్నింగ్ మిల్లు ఉన్నాయి. కానీ గత 10 రోజుల నుండి కొనుగోలు నిలిపివేయడం జరిగింది. మా రైతులు ఏదో ఆశతోని ఇవాళ బుధవారం నడుస్తాయని 200 వెహికల్లు మొత్తం తొక్కొని వచ్చిండ్లు. కానీ ఇక్కడ సిపిఓ ఏదో చెరుదులు పెట్టి నేను 40 ఇటుకే టోకన్లు ఇస్తా అని రైతులను వేధిస్తాడు. రైతులు కొంటే మొత్తం కొనాలి. పత్తి మిల్ల 5 మిల్లు ఉన్నాయి. మిల్లుకు 40 బండ్లన్న పంపి ఉన్న మొత్తం పత్తిని ఇవాళ ఖాళీ చేయాలని మా రైతుల తరపున నేను డిమాండ్ చేస్తానా. ఏ షరతులు లేకుండా బేషరతుగా కొనాలని నేను సిపిఓ గారిని కోరుతున్నా. ఈ టోకెన్లు ఇచ్చుకుంటా కొందరు దళారులు ఇలా ఎంటర్ అయ్యి ఆ దళారులు 66, 68 కొని వాళ్ళకే లాభం అవుతాయి. కానీ నిజమైన రైతు ఇవాళ నేను ఒక 6 ఎకరాలు ఎత్తే నేను 20 రూపాయలు మన కిలోకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే 10 రూపాయలు ఉన్న పత్తి పత్తి సీసీఐ బంద్ ఉండడంతోని నేను నెగ్లెక్ట్ చేసినందుకు మా రైతులంతా లాస్ అవుతాను. అందుకని ఇదే రేటు 7,421తోని మార్చి వరకు కంటిన్యూ ఒక శనివారం ఆదివారం తప్ప ఈ మొత్తం పత్తి అయిపోయే వరకు కొనాలని నేను రైతుల తరపున డిమాండ్ చేస్తాను. खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद में नए मंडलों के ऐलान के साथ ही सरकारी दफातर का इफ्तिताह, हुक्काम को अवामी खिदमात की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। आदिलाबाद में नेशनल बुक ट्रस्ट की मोबाइल लाइब्रेरी का ज़िला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह, तलबा को किताबों से फ़ायदा उठाने ज़िला कलेक्टर का मशवरा। अपग्रेड के ज़ेर एहतमाम जॉब मेले में नौजवानों की बड़ी तादाद की शिरकत, मुंतखब उम्मीदवारों को ऑफ़र लेटर्स देने का ऐलान। प्राइवेट सेक्टर में दस्तियाब मौक़े से इस्तिफ़ादा करने प्रिंसिपल अतीक़ा बेगम का तलबा को मशवरा। आदिलाबाद हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया का सालाना उर्स मुबारक, शाही संदल से किया गया आगाज़। दरगाह कमेटी सदर मोहम्मद अशरफ व दीगर अक़ीदतमंदों की शिरकत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ उर्दू खबरनामा।